بات کریں گے کیسے ایک شاطر قاتل نے ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا اور کیسے اس نے پولیس اور سی بی آئی کو گمراہ کیا۔ یہاں تک کی بات نہیں رکتی، پولیس اور سی بی آئی آمنے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ پولیس نے کسی اور کو گرفتار کر رکھا تھا اور کسی اور کو مجرم ثابت کر رہی تھی، جبکہ سی بی آئی نے کسی اور کو گرفتار کیا اور کسی اور کو مجرم ثابت کر رہی تھی۔ یہ کہانی ہے کیا؟ چلے جا کے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، 8 ستمبر 2017 کو ایک باپ صبح اٹھتا ہے 7:30 بجے اپنی ایک بیٹی اور اپنا بیٹا پریتم ٹھاکر کو ساتھ ہی ایک اسکول ہوتا ہے ریحان پبلک اسکول، وہاں پہ چھوڑنے جاتا ہے۔ 7:30 بجے اپنے بیٹے کو چھوڑ کے واپس گھر آتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد اس کی بیوی کے نمبر پہ یعنی کہ پریتم ٹھاکر کی ماں کے نمبر پہ ایک کال آتی ہے اور کال کرنے والا کہتا ہے کہ آپ اسکول کے پرنسپل سے بات کریں، آپ کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آگے سے کال باپ نے ریسیو کری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے بچے کو 7:30 بجے اسکول چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ پرنسپل کو کال کرتا، پرنسپل کہتی ہے کہ ہم آپ کے بچے کو ساتھ والے ہاسپٹل میں لے کے آئے ہیں، آپ جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچے، آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ماں باپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں لیکن اتنی دیر میں بچے کا اتنا زیادہ خون نکل چکا ہوتا ہے کہ بچے کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ سٹوری ہے کیا، تھوڑی سی شروع سے نوٹس کرتے ہیں۔ باپ جب بچے کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے، بچہ واش روم میں جاتا ہے، پولیس والے جیسے کہ آ کے ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں نظر آتا ہے واش روم میں بچہ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واش روم سے باہر نکلتا ہے رینگتا ہوا کہ اس کی گردن کے اوپر کٹ لگا ہوتا ہے اور اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، باہر نکلتے وہ گر جاتا ہے اور خون نکلنے کی وجہ سے وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک بس کا کنیکٹر اس کے بعد پیچھے سے نکلتا ہے کہ ایک بچہ شور کرتا ہے کہ یہ پریتم ٹھاکر کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے اس کو مار دیا۔ سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے بس کا کنیکٹر وہ جلدی جلدی بچے کو اٹھاتا ہے، پرنسپل کی ویگن آر کار میں ڈالتے ہیں اور بس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ کار کو سٹارٹ کرتا ہے اور ساتھ پرنسپل وغیرہ سٹاف وغیرہ اسے ہاسپٹل لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب واپسی بھی آتے ہیں، وہاں پہ اسکول کا ایک کرمچاری ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ اس واش روم کو تالا لگوا دیتا ہے پولیس کے آنے تک اور بینچ وغیرہ رکھوا کے وہ واش روم اور وہ ایریا سارا کور کروا دیتا ہے تاکہ ایویڈینس مٹ نہ سکے۔ وہاں پہ ایک چھری بھی پڑی ان کو ملتی ہے۔ اب پولیس آتی ہے، پولیس آ کے اس کنیکٹر کو دیکھتی ہے جس کا نام اشوک کمار ہوتا ہے، اس کی شرٹ کے اوپر خون لگا ہوتا ہے، جیب کے پاس سے اس نے خون کو دھویا بھی ہوتا ہے اور اس ٹائم اس نے ہی بچے کو اٹھایا ہوتا ہے اور بچہ جب باہر آ کے گرا تھا واش روم سے، پیچھے سے وہی واش روم سے باہر نکلا تھا، اس لیے پولیس کی شک کی بنا کے اوپر اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ اسکول کا جو پرنسپل ہوتا ہے اسے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی ہے، بچہ باہر نکلنے کے پیچھے وہی نکلا تھا۔ ایسے سارے اس کے اوپر شک کرتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کو جا کے پولیس تھانے میں ٹارچر کرتی ہے، 5 دن تک فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کی جو ویڈیو بنائی جاتی ہے، پریس منگوا کے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس میں وہ یہ چیز مان لیتا ہے کہ ہاں بچے کو قتل میں نہیں کیا ہے۔ تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیسے قتل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا تھا واش روم میں، اوپر سے اچانک بچہ آ گیا، اس نے مجھے دیکھا تو بس میں چھری پڑی ہوئی تھی جو اس دن میں اپنے ساتھ جیب میں ڈال کے لایا تھا واش روم میں، تو میں نے بچے کو قتل کر دیا، کہیں یہ باہر جا کے کسی کو بتا نہ دے۔ 5 دن بعد جب اس کی بیوی اسے ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیوی پوچھتی ہے کہ تو نے وہ قتل کیا یا تو کوئی غلط حرکت کر رہا تھا۔ بیوی اس کی پہلے بھی میڈیا میں بیان دے رہی تھی کہ میرا شوہر اس طرح کا نہیں ہے، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اپنے شوہر سے پوچھتی تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ پولیس نے مجھے ٹارچر کر کے منوایا ہے۔ اب جب کہ بچے کے والدین ہوتے ہیں وہ بھی یہی مانگ کر رہے ہوتے ہیں کورٹ سے کہ یہ کیس سی بی آئی کو ٹرانسفر کیا جائے، عام جنتا بھی یہی مانگ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیس سی بی آئی کو ٹرانسفر کیا جائے۔ جب عدالت دیکھتی ہے کہ عام جنتا کا بھی پولیس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور والدین بھی پولیس کے اوپر ٹک نہیں رہے تو وہ کیس سی بی آئی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ سی بی آئی آ کے نئے طریقے سے چھان بین شروع کر دیتی ہے۔ سی بی آئی کو سب سے پہلے بچے کے والدین بتاتے ہیں کہ وہ جو کنیکٹر ان لوگوں نے اشوک کمار گرفتار کر رکھا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہمارا بچہ کبھی بس کے اوپر جاتا ہے، نہ وہ ہمارے بچے کو جانتے ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی واش روم میں پہلے ہی چھری لے کے آیا ہو اور واش روم کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں ہوتا، کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی، کیسے وہ غلط کام کر رہا تھا؟ یہ سارا کچھ پولیس نے اس کے ساتھ زبردستی کیا، ہمارا بچہ کسی اور نے قتل کیا۔ اور ایک اور وہ چوکانے دینے والی بات بتاتے ہیں سی بی آئی کو کہ ہمارے بچے نے اور کچھ اور بچوں نے جو بڑے بچے تھے اسکول کے، ان کو کن کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ان بچوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو بتایا تو ہم لوگ تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ دیکھنے والے بچوں میں ہمارا بچہ بھی شامل تھا، آپ لوگوں کو ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ سی بی آئی کی ٹیم واپس آتی ہے، آ کے ایویڈینس اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھتے ہیں اور واش روم کو دوبارہ چیک کرتے ہیں، ان کو کمپاؤنڈ میں ایک چھری پھنسی ہوئی ملتی ہے۔ ایک چھری تو پہلے مل گئی جس دن بچہ قتل ہوا، جب بچہ قتل ہوا تو وہاں دروازے کے پاس گری پڑی تھی، ایک چھری کمپاؤنڈ میں پھنسی ہوئی ملی، اس کو باہر نکال لیا گیا۔ باہر
निकालने के बाद गौर से वीडियो को देखते हैं तो क्या नोटिस करते हैं कि बच्चा जब अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रखे हुए वॉशरूम से बाहर आके गिरता है तो गिरने के 8 सेकंड बाद एक और बच्चा निकलता है वॉशरूम के अंदर से। वो निकलता है तो वो निकल के शोर डालता है, पीछे से वो कनेक्टर निकलता है। यानी उस दिन पुलिस वालों ने भी और बाकी जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी तो उन लोगों ने अशोक कुमार को बाहर निकलते देखा, क्योंकि चूंकि वो निकलने वाला एक बच्चा था और नाबालिग था, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब सीबीआई वालों को इन चीजों का पता चल गया कि ये एक बच्चा है। सीबीआई वाले उस बच्चे को नोटिस करते हैं, कौन है, उसका नाम का पता करते हैं, सारा कुछ उसके मतलब पता करते हैं। अब डायरेक्ट तो उसके जाके पूछ नहीं सकते थे, इसलिए सीबीआई वाले उसके सभी दोस्तों को पूछते हैं, मतलब उस टाइप के सभी लड़कों को, उस जितनी उम्र के सभी लड़कों को पूछते हैं, सभी का मोबाइल फोन चेक करते हैं ताकि उस बच्चे को शक ना हो जाए कि कहीं ये मेरे मुतल्लिक तो नहीं पूछ रहे। शक वगैरह होने के बाद वो अपना कोई नुकसान भी कर सकता था। उनकी गूगल हिस्ट्री चेक करते हैं, सबकी बारी बारी करते हैं। उस लड़के की गूगल हिस्ट्री चेक करते हैं, उसमें जिस दिन ये लड़का कत्ल हुआ था उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसने ये सर्च किया हुआ था गूगल से कि छुरी से कत्ल कैसे किया जाता है, छुरी किस जगह पे मारी जाती है कि बंदा फौरन कत्ल हो जाए। और उसके बाद उसने ये भी किया हुआ था कि ये जो फिंगरप्रिंट्स मिटते हैं ये किस तरह मिटाए जाते हैं, इस तरह की चीजें उसने करी हुई थी। सीबीआई वाले 3-4 दफा उसे अपने दफ्तर में मंगवाते हैं पूछ-गूछ के लिए, वो अपने बाप के साथ आता रहता है। 4थी दफा मंगवाते हैं तो उसको जाने नहीं देते। रात 12 बजे उसका कन्फेशन नोट करते हैं और वीडियो वगैरह भी बनाई जाती है। सीबीआई वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सीबीआई वालों को अब ये तो कंफर्म हो चुका था, स्कूल से, उसके दोस्तों से उसके बिहेवियर का पता चल चुका था कि ये बच्चा एक गुस्सेले वाला बच्चा था, गुस्से वाला बच्चा था और ये अक्सर पेपर लेट करवाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर देता था। कभी ये अपने पानी में जहर टाइप की कोई चीज मिला लेता जिससे वूमेंट होना शुरू हो जाती। पिछले साल इसने ऐसे किया, पढ़ाई में ये नालायक था इसलिए इसने अपने बोतल जो पानी वाली थी उसमें कुछ केमिकल मिला लिए जिसकी वजह से इसे स्कूल में वूमेंट होना शुरू हो गई और हॉस्पिटल में 7-8 दिन ये दाखिल रहा। और कभी ये कोई अपना अजीज मार देता ताकि छुट्टियां मिल सकें और स्कूल में पेपर ना देना पड़े। तो ऐसे ही इसके बिहेवियर में काफी कमियां और काफी गलतियां नोटिस करी गई, जिसकी बेस के ऊपर पुलिस वालों ने, सीबीआई वालों ने इसे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और सीबीआई वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई वाले जब उसके सामने सबूत रखते हैं, हालांकि उसके घर वाले काफी चीजें दिखाते हैं कि ये देखो हमारे बच्चे ने इतनी ट्रॉफियां हासिल की, हमारा बच्चा 70 से 80% नंबर हासिल करने वाला एक होनहार बच्चा है। लेकिन पुलिस वाले, सीबीआई वाले उसके स्टूडेंट जो दोस्त होते हैं उनसे पूछ-गूछ कर रहे होते हैं। पूछने पर एक और चीज उनके सामने आई होती है कि जिस दिन ये बच्चा कत्ल होता है उससे कुछ दिन पहले ये सारे दोस्त जो बड़े लड़के थे, इस 16 साल के बच्चे के दोस्त, ये आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि यार पेपर सर के ऊपर आ गए, हम लोगों ने तो कुछ याद नहीं किया, अब हम पेपर में क्या लिखेंगे। तो ये कह रहा था कि मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सारे दोस्त कहते हैं यार क्या जुगाड़ करेगा, पेपरों की तो तारीख फिक्स है। तो इसने बोला कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तो जिस दिन ये लड़का मरा तो इसने हम लोगों को बोला कि परेशान होने वाली बात नहीं, चलो अब कुछ दिन पेपर तो डिले हो जाएगा। तो हम सब लोग खुद हैरान रह गए कि स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चा मर गया और ये ऐसी बातें कर रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद सीबीआई वालों ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद एक दफा ये केस फिर मीडिया में चमकना शुरू हो गया कि वो जो अशोक कुमार बंदा था वो बेगुनाह था, असल तो कातिल ये बच्चा है। अब अशोक कुमार को बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है। 2021 में आके इस कोर्ट का फैसला आता है सामने और उस लड़के की पूरी स्टोरी खुल के सामने आती। स्टोरी ये थी कि उस बच्चे ने अपने पेपर लेट करवाने थे। उससे जब स्टोरी पूछी जाती तो वो कहता है जी मैं उस दिन गया वॉशरूम में, पहले मैंने बाजार से एक छुरी खरीदी। जिस बाजार से, जिस दुकान से उसने छुरी खरीदी थी, पुलिस वाले उस छुरी वाली दुकान के ऊपर भी सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं और उससे भी सारी पूछगुछ कर लेते हैं। उसके बाद छुरी खरीदने के बाद मैं इसको ही कत्ल नहीं करना चाहता था, मैं कोई भी बच्चा देखना चाहता था, लेकिन उस टाइम मौके के ऊपर यही मेरे सामने आया और ये था भी छोटा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आसानी के साथ कत्ल भी कर सकता हूँ, ये आगे से ज्यादा कोई मज़ामत भी नहीं करेगा। कत्ल करने के बाद मैंने इसके 2 दफा वार किए गर्दन के ऊपर। वार करने के बाद जब ये गिर गया तो मैंने वो छुरी वॉशरूम में कंपाउंड में फेंक दी और दूसरी छुरी जो मेरे पास थी वो मैंने बाहर फेंक दी, तो ताकि किसी को शक ना हो सके कि असल फिंगरप्रिंट वाली छुरी ये नहीं थी। तो इसलिए मैंने वो छुरी फेंकी ताकि फिंगरप्रिंट्स गैप हो सके। तो ऊपर से ये अशोक कुमार बाहर आ गया तो मैंने शॉट डाल दिया ताकि मुकदमा इसकी तरफ डिवाल्ड हो सके। अब सीबीआई वाले उसकी ये चाल देख के हैरान रह जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा, इसका दिमाग इतना ज्यादा चालू कि इसने पुलिस को गुमराह करके रख दिया और सीबीआई वालों को भी तकरीबन इसने गुमराह करके रख ही दिया था, लेकिन वो तो सीबीआई वाले थे जो इसकी पहुंच से बाहर निकले। अब सीबीआई वाले एक चार्जशीट तैयार करते हैं, 125 बंदों की, बच्चों की अगुवाई लिखते हैं। लिखने के बाद कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं। हाजिर होने के बाद वो ये अपील करते हैं कोर्ट से कि इस बच्चे का फैसला, जो कि छोटे बच्चों की तरह नहीं सुनना चाहिए,
ये एक बहुत ही छात्र दिमाग बच्चा है, इसने सबूत मिटाने की कोशिश की, पुलिस और सीबीआई को गुमराह कर दिया, लिहाजा इसको बड़ों की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसका फैसला बड़ों की तरह करना चाहिए। उस स्कूल की प्रिंसिपल को जो कि था सस्पेंड कर दिया गया और काफी बड़े बड़े ऊपर जो उस्ताद हेडमास्टर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि असल कातिल को उन लोगों ने छिपाने की कोशिश करी। उनके ऊपर पुलिस वालों के भी काफी बंदे सस्पेंड करे गए, SHO भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर या कोई प्रेशर था या उन लोगों ने कोई पैसे खाए थे। जो भी था, असल मुजरिम उन लोगों ने छोड़ रखा था और जो मुजरिम नहीं था उसको पकड़ रखा था। खैर 2021 में आके इस चीज का फैसला हो गया और अशोक कुमार को बेगुनाह करके बरी कर दिया गया और जो 16 साल का लड़का था वो अब जेल के अंदर है और हाई कोर्ट ने उसका एक बड़े लड़के की तरह, बड़े बंदे की तरह ट्रायल चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके घर वालों ने पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमारा बच्चा नाबालिग है, 16 साल का है, उसे इतनी सूझबूझ, इतनी अकल नहीं थी, उससे ये गलती हो चुकी है, लिहाजा उसे बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, बच्चों की तरह ही देखना चाहिए। खैर फिलहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका जो फैसला आएगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।